خط لکھ کے بابا ظالم نے تیرے شہر بلا کے لٹ لیا لٹ لیا لٹ لیا لٹ لیا۔ پوچھتے ہو تم مجھ سے، پوچھتے ہو تم میں کون ہوں، مجھ سے پوچھتے ہو تم میں کون ہوں۔ ایک حسینیت ہے اور ایک یزیدیت ہے، مجھے یہ بتلا دو تم کہ تم کون۔ خط لکھ کے بابا ظالم نے تیرے شہر بلا کے لٹ لیا لٹ لیا لٹ لیا لٹ لیا۔ 10 محرم یوم عاشور کا دن نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال بے مثال قربانی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، اور انہوں نے دین کی خاطر اپنے 72 تن شہید کروائے تاکہ اسلام کا پرچم بلند ہو سکے اور اسلام کا بول بالا ہو سکے۔ خط لکھ کے بابا کربلا کی عظیم قربانیوں نے اسلام کا بول بالا کیا۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا۔ خط لکھ کے بابا واقعہ کربلا پوچھتے ہو سمندروں کا سارا پانی اگر سیاہی اور درختوں کو کاٹ کر قلم بھی بنا ڈالوں تو نہ لکھ سکو گے کبھی کربلا کربلا۔ خط لکھ کے بابا محرم یوم عاشور کا دن جب سادات کا قافلہ مدینہ سے کربلا آیا تو 10 محرم کو حق اور باطل کی جنگ ہوئی، جس میں جیت حق کی ہوئی اور ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ 72 تن شہید ہو گئے اور لشکر یزید کے 9 لاکھ فوج کے سپاہی شکست زدہ ہوئے، اور آج تک اسلام کا بول بالا ہے، کیونکہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بے مثال قربانیاں دے کر اس دین کو بچایا ہے، اور اس دین حق کی خاطر انہوں نے اپنا کنبہ قربان کیا ہے۔ اسے آپ مظلوم کربلا بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے شہداء کربلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آ کر اس جاگیر کو خریدا اور شہزادہ علی اکبر کے نام اس جاگیر کو کروایا، اور بعد میں یہاں پہ خیمے نصب کیے گئے۔ آج میں آپ کو شہداء کربلا کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ حسین سب کا ہے، حسین کسی فرقے ایک میں نہیں آتا، حسین پوری قوم کا ہے، حسین ہر مسلم کا ہے، حسین ہر اس فقے کا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول ہیں، اور وہ نواسہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہوتے رہے، ان کی دوش پر سوار ہوتے رہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت کی کہ جو تاریخ بھی گواہ ہے، اور ہر ایک ایمان اور دین والے کی زبان پر یہ بات یکجا ہے کہ حضرت محمد نے امام حسن اور امام حسین سے بے پناہ محبت کی، اور یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا خون میرا خون، میرا خون اس کا خون، جس نے اس سے دغا کیا، جس نے اس کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ خط لکھ کے بابا منفت اس قوم کی ایک نبی بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں الجھنے کی یہی باتیں ہیں۔ افسوس کہ ہر مسلمان الجھتا نظر آ رہا ہے۔ حسین نہ تو شیعہ، نہ سنی، نہ حوابی، دیوبندی، مختلف فکر کے لوگ، تمام تر اہل اسلام اور دیگر کے لیے انہوں نے درس اللہ کی وحدانیت کے مطابق پہنچایا۔ حسین کی ایسی عظیم قربانی تھی جس نے ایسی قربانی پیش کی کہ آسمان بھی اس
वक्त रो पड़ा। एहो हुसैन ने आख्या सी नाने पाक दा दीन ईमान लै जाए, लुटिया जाए हुसैन दा घर भावी ए नाने दा दीन ईमान रह जाए। एहो हुसैन ने आख्या सी नाने पाक दा दीन ईमान रह जाए, लुटिया जाए हुसैन दे घर भावी नाने पाक दा दीन ईमान रह जाए। कसम रब दी हैदरी फौज अगे दुश्मनी कभी नहीं सी खलो सकदा, पर सी साबरा दा इम्तिहान ते हद सबर दी जिन्ना खीर की खून नाल रजा दे लिख परचे अगे रब दे पेश तहरीर की। या मालका हो सी कोल मेरे जेड़े सोहनिया नजर गुजार दिता, एक मासूम सी 6 महीनों का भी तेरे इरशाद तो वार दिता। साडियां वीरां दियां बावां कटो बावी, साडे खैमियां नूं अग्गा लाओ बावी, असां साबर हाँ सख्तियां जल लिसां, पर राजी रवे ए नाना जान साडा। अल्लाह पाक गवाह है इस बात का कि उस वक्त हुसैन के आगे कोई भी फौज नहीं खड़ी हो सकती थी। बादलों ने कहा हुसैन को, बादलों ने कहा हुसैन पानी के लिए नहीं, पानी हुसैन के लिए तरसा। जिन्नात के बादशाह ने वहाँ पे आके कहा ए हुसैन अगर कहें तो ये तमाम अफराद को नेस्तो नबूद कर देंगे, लेकिन आप हुसैन रज़ी ताला अन्हा ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कुर्बानी पेश की। अज़ल से अब तक ऐसी कुर्बानी कोई नहीं दे सका। हुसैन की कुर्बानी की वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है, हुसैन की कुर्बानी की वजह से आज मुसलमान हैं। अगर हुसैन की ये कुर्बानी ना होती तो मुसलमान ना होता, इस्लाम का वजूद ना होता, उस नातक कुरान की इस कुर्बानी ना होती तो ये कुरान ना होता। ये तमाम तर मुसलमान जो फ़िरक़ों में बटे हैं आज उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुसैन सबका है। किसी भी नमाज में दरूद पाक पढ़ने के बग़ैर नमाज नहीं होती। ऐसा ही हुसैन के गम में शरीक होना है। तमाम मुसलमानों का हुसैन है, तफ़रीक़ा में ना पड़ा जाए, ये तफ़रीक़ा और ज़ाते उलझने वाली बात है। हुसैन सब के लिए है, हुसैन सबका है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खत लिख के बाबा 10 मुहर्रम का पूछना है तो इराक़ और शाम से पूछो। 10 मुहर्रम वाले दिन खुदा की कसम पत्थरों के नीचे रेतों में खून था, खून था। खत लिख के बाबा कुर्बानी और शहादत को मेरे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी और हुसैन ने शहीद होकर शहादत के सर को हीरे के ताज से सजा दिया और कुर्बान होकर कुर्बानी को इज़्ज़त बख्शी। हसन और हुसैन मेरे नबी के नवासे थे और मेरे नबी का ऐलान था कि हसन और हुसैन जन्नत के शहज़ादे होंगे, शहज़ादे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मोहम्मद के उम्मती बनो। और सादात की जहाँ पे बात आए वहाँ पे रोना भी पड़ता है, वहाँ पे रोना भी पड़ता है। और जो मोहम्मद का उम्मती है दिल आह से ना भरे, आह से ना भरे और भर के ना झलके और हम हज़ारों साल ना रोएं और यह हमें कोई रुलाए, ये हो नहीं सकता। हम मोहम्मद के उम्मती हैं, हम मोहम्मद के उम्मती हैं। खुदारा करबला को पढ़ें, करबला को पढ़ें, करबला। खत लिख के बाबा वो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया और सारा घर का घर सुपुर्दे खुदा कर दिया। नोश कर लिया जिसने शहादत का जाम। उस हुसैन इब्ने अली पे लाखों सलाम। या हुसैन या हुसैन, सलाम या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खत लिख के बाबा गाल माने तेरे शहर बुला के लुट ले आ